सत श्री अकाल। टीवी 84 देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हरप्रीत कौर ते बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हैडलाइनस के नाल। प्रगट सिंह तो बाद कांग्रेस के एक होर दिग्गज आगू ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह खिलाफ विन्ने निशाने। प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि जेकर कैप्टन सरकार 2022 विच वजारत विच चाहती है वापसी तां अमरिंदर सिंह नूं अगले 2 साल दिन रात करने होंगे एक। आम आदमी पार्टी की कैप्टन सरकार नूं ललकार कहा जे बजट इजलास विच बिजली समझौते रद्द ना कीते तां 16 मार्च नूं मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दे मोती महल दा बिजली कनैक्शन कट दिता जाएगा। कहा कैप्टन सरकार ने प्राइवेट बिजली कंपनियां नाल बादला वांग दलाली बन्नी। बादलों नूं अकाली दल नुकरे लाउण लई ढींडसा पिओ पुत्तर टकसालियां दे नाल मिले। 23 फरवरी नूं रैली विच टकसाली भी होणगे शामिल। सुखदेव सिंह ढींडसा ने कहा अजिहे हालात बनाने चाहते हैं कि वो राजनीतिक ते धार्मिकता नूं वख-वख रखिया जा सके। अकाली दल टकसाली वालों तरनतारन विच कीती रैली विच डॉक्टर रतन सिंह अजनाला रहे गैर हाज़र। डॉक्टर अजनाला वालों रैली विच ना आउण दा कारण दस्सिया गया खराब सेहत। ते गन्ने दा बकाया मरियां फसलों का मुआवजा आबादकारां दे मालकी हक फसलों के पूरे भाव ते कर्जा माफी लई किसानां ने रोकियां गड्डियां। सरकारां नूं दित्ती चेतावनी कहा जे मंगां ना मन्नियां तां संघर्ष होर तिखा कीता जावेगा। ते हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। प्रगट सिंह तो बाद कांग्रेस के एक होर दिग्गज आगू ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं नसीहत दी है। माझे विच कांग्रेस के वड्डे चेहरे प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि जेकर कैप्टन सरकार 2022 विच वजारत विच वापसी का सुपना देख रही है तो मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं अगले 2 साल जनता विच डटना होवेगा। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं लगातार 2 साल लगातार जनता दे विच रह के काम करन दी नसीहत देण वाले प्रताप सिंह बाजवा दी कुछ ही दिन पहला मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह नाल मुलाकात हुई सी, पर इस मुलाकात तो बाद भी बाजवा दे सुर ढिले नहीं पए। प्रताप सिंह बाजवा ने एक बार मुड़ तो कैप्टन खिलाफ मोर्चा खोल दिता है। बाजवा ने विरोधियों वांग कैप्टन दे जनता विच ना विचरन ते तंज कसिया। प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि कैप्टन नूं जेकर 2022 विच सत्ता विच आना है तो अगले 2 साल दिन रात एक करके काम करना पवेगा, नहीं तो कांग्रेस दा सत्ता विच आना मुश्किल है। ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰੋ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 3 ਰੁਪਏ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ। 2 ਸਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 24/7 365 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਤੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਸ਼ਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਾਰ ਲੱਗ ਸਕਦੀ। प्रताप सिंह बाजवा ने नवजोत सिंह सिद्धू नूं भी नसीहत दी है। बाजवा ने कहा कि सिद्धू दा जनता विच भावें अपना कद काफी उच्चा है पर घर विच बैठण नाल कुछ नहीं होवेगा, जनता विच उतरना होवेगा। 2019 ਦੀਆਂ लोक सभा चोणां तो बाद मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह नाल होए मतभेद तो बाद नवजोत सिंह सिद्धू लगातार एक्टिव सियासत तो किनारा करी बैठे ने। हालांकि 2022 विच नवजोत सिंह सिद्धू दे रोल नूं लैके लगातार सियासी अटकलां दीयां खबरां आंदियां रहिंदियां ने। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੋਂਦ ਰੱਖਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਲੋਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਪਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਲੀਡਰ ਕਹਿਲਵਾਉਣ ਦੇ ਫਿਰ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। आम आदमी पार्टी पंजाब के सूबा प्रधान ते संसद मैंबर भगवंत मान ने पंजाब सरकार नूं अल्टीमेटम देंदियां चेतावनी दी है कि जेकर विधान सभा के मौजूदा बजट इजलास दौरान कैप्टन सरकार ने प्राइवेट थर्मल प्लांटां नाल पिछली बादल सरकार वालों कीते गए महंगे ते मारू बिजली खरीद समझौते रद्द ना कीते तां आम आदमी पार्टी 16 मार्च नूं मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दे मोती महल दा बिजली कनैक्शन कट देवेगी। वीरवार देर रात चंडीगढ़ विच आम आदमी पार्टी पंजाब दी कोर कमेटी दी बैठक विच यह फैसला लिया गया। पार्टी हैडक्वार्टर वालों जारी प्रेस बयान राहीं भगवंत मान ते प्रिंसीपल बुद्धराम ने दस्सिया कि कैप्टन सरकार ने प्राइवेट बिजली कंपनियां नाल बादलां वांग दलाली बन लई है। इसे करके 3 साल बीत जाने के बावजूद कैप्टन सरकार ने ना तां बिजली कंपनियां दा ऑडिट करवाया, ना बादलों वालों कीते गए महंगे ते एक पासड़ बिजली खरीद समझौते रिव्यू कीते ते ना ही उन्हां नूं रद्द कीता गया। एक सरकार नूं ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਚੱਲਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ, ਉਹ ਜੇ ਰਿਵਿਊ ਕਰਕੇ ਕੈਂਸਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਡਿਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਆਰਡਰ ਨਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ, ਇੱਥੋਂ ਬਿੱਲ ਨਾ ਮਤਾ ਨਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ
ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿਖੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤਿੰਨੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਸਾੜਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਪੀੜਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੋ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਲਈ ਸੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਣ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਨੇ ਅਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਆਡਿਟਿੰਗ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋਏ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪੁੱਤਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟਕਸਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਸੱਦ ਲਈ ਹੈ। ਢੀਂਡਸਾ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੀ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੈਲੀ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟਕਸਾਲੀ ਦੇ ਆਗੂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ, ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 1920 ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ MP ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਜਥੇਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟਕਸਾਲੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੰਗੀ ਛਵੀ ਵਾਲੇ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਚ ਆਏ ਨੇ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋ ਕਾਫੀ ਅਨੋਇਡ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਚੋਣਾਂ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਓ, ਇੰਨੀਆਂ ਡਿਊ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ, ਕਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਦਿੰਦੇ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਿਰੋਲ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਆਉਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਉਣ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟਕਸਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਠੱਠੀਆਂ ਮਹੰਤਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਡਾਕਟਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੋਨੀ ਅਜਨਾਲਾ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਟਕਸਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਟਕਸਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਰੈਲੀ ਦੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅਜਨਾਲਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਅਜਨਾਲਾ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਡਾਕਟਰ ਅਜਨਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਖਰਾਬ ਸਿਹਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਅਜਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਅਜਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਗਏ ਇੱਥੋਂ? ਜੀ ਅਜਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖੋ ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ। ਅਜਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਫੋਟੋ ਲਵਾ ਕੇ ਅਜਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਟਕਸਾਲੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਗਾਵੇਂ। ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਫਿਰ? ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਗੁੱਸਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਬੋਨੀ, ਤੇ ਬੋਨੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਬੋਨੀ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧਾ ਵਾ ਨਾਲ ਆ ਤੁਹਾਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕੀ ਇਹ ਜਕਾਰੇ ਸਾਡੇ ਝੰਡੇ ਉੱਚੇ ਕਰਕੇ ਜਕਾਰੇ ਮਾਰਦੇ। ਤੇ ਆ ਪਹਿਲੀ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਦੂਣੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਏ ਹੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਐਕਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਐਕਸ ਐਮਐਲਏ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਨਾਲਾ ਜੀ ਉਧਰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਧਿਆਨ ਕੇ ਉਧਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੀ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਥੋਂ ਨਾ ਖਵਾਓ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬਹੁ ਕਰੋੜੀ ਹੈਰੋਇਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਐਸਐਸ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ ਅਨਵਰ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਗੌਰਵ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਨਵਰ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਐਸਟੀਐਫ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਧਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨਵਰ ਮਸੀਹ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਫਰੰਟ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਹੈ। ਅਨਵਰ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਫਰੰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਨੱਵਰ ਮਸੀਹ ਵੱਲੋਂ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ, 2018 ਦੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਜੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਖੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੱਲੋਂ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ 2019 ਦੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮਦਦ ਆਦਿ ਸਭ ਕੁਝ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਮੁਨੱਵਰ ਮਸੀਹ ਇਕਲੌਤਾ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਮਿਆਦ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2019 ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਸਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੁਨੱਵਰ ਤੇ ਅਨਵਰ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਅਨਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਨਵਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ। ਲਾਈਵ ਕਾਲਸ ਅਤੇ ਈਮੇਲਸ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ। ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ ਰਾਤ 9:30 ਵਜੇ ਸਿਰਫ TV 84 ਤੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ TV 84 ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵਧਦਿਆਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਮੌਕੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਪਿੰਡ ਮੂਲੋਵਾਲ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੇ ਵੈਨ ਹਾਦਸੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਜਤਾਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 7.7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਗਰੂਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਭੋਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਹਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੜ ਸਕਣ। ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਔਰ ਐਸੇ ਹਾਦਸੇ ਆਪਣਾ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲੈਮਿਟੀ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਅੱਡ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹਾਦਸਾ ਸੀ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 7.25 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਹਾਦਸੇ, ਕੋਈ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਸ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਕੱਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਸਵੈਮ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ 7.25 ਲੱਖ ਦੇ ਚੈੱਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਕੇ DC ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਬੱਚੀ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਕਰਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ देयर ਟੂ ਸਪੋਰਟ। ਬਟ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵੀ ਆਰ ਆਲ देयर ਫॉर। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਈ ਮਾਇਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖਸ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫਦ ਨੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖਸ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਿੱਖਸ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਇੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੌਰੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਕਈ ਥਾਂ ਮੋਦੀ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅੱਜ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੇ ਬਕਾਇਆ, ਮਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਭਾਅ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੰਮੂ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੰਮੂ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਰੇਲ ਜਾਮ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਅਣਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਾਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਡੀਸੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਚੁੱਕਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਖੇਦ ਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ ਵੀ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਬਕਾਇਆ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕੀੜੀ ਮਲ ਦਾ ਖਲੋਤਾ, ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਬਣਦੇ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿੜਾਈ ਦੀ ਸ਼ਮਤਾ ਉਹ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਤੀਸਰਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਐਤਕੀ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਕਣਕ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 12,000 ਦੇਣਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲਿਆਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ, ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਮੰਡੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ ਵੀ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਵੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਵੇਲਾ ਹੋਊ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹ ਰੇਲ ਟਰੈਕ 19 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜਾਮ ਰਹੂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਜਾਮ ਕਰਨਾ ਅਣਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਣ, ਹੁਣ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ। ਬਟਾਲਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਏਐਸਆਈ ਤੇ ਸੂਇਆਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਦੀਆਂ ਵਿਖੇ ਬਤੌਰ ਏਐਸਆਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਅੱਜ ਐਸਐਸਪੀ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਦੇਣ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ। ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਝਗੜਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸੂਇਆਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਏ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਮਾਰੇ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਉੱਥੇ? ਟਾਲ ਕੇ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ? ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਰਸੋਈ ਸਾਹਿਬ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਕੌਣ ਸੀ ਹੈਗਾ ਬੰਦਾ? ਪਤਾ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ? ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਲੱਗੇ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਕਾਦੀਆਂ ਥਾਣੇ ਲੱਗਾ ਏਐਸਆਈ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਐਸਐਸਪੀ ਆਫਿਸ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਾਖਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਦੱਸਦਾ, ਇਹਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਪੇਠ ਤੇ ਰਸੀਦ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਗਾਲੀ ਕਿਉਂ ਨਾਕੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਵਾ, ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਮਐਲਆਰ ਜੋ ਵੀ ਕੱਟਣਗੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਅਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਐਮਐਲਆਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਸ਼ੂਟਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੁੱਖਾ ਕਾਲਮਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਸ਼ੂਟਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੂਟਰ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ, ਘਿਨੌਣੇ ਅਪਰਾਧ, ਜਬਰ ਜਨਾਹ, ਧਮਕੀਆਂ ਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਧਰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਾਈ ਗਈ ਇਸ ਰੋਕ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸਿਲਵਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿਲਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਖੁਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਫਿਲਮ ਸ਼ੂਟਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੋਕ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦੱਸਦਿਆਂ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਲਈ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੇ ਫਿਲਮ ਤੇ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਸੁਖਨਾ ਅਬਲੂ ਵਿਖੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਲੱਗੇ ਗਾਰਡਰ ਨਾਲ ਲਟਕ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈ।
ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ 36 ਸਾਲਾ ਸੁਖਦੀਪ ਕੌਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਖਦੀਪ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੁਖਦੀਪ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਨੇ ਛੱਤ ਤੇ ਲੱਗੇ ਗਾਰਡਰ ਨਾਲ ਚੁੰਨੀ ਬੰਨ ਕੇ ਫਾਹਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੌਤ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕਸਬਾ ਫਿਲੌਰ ਨੇੜਲੇ ਗੰਨਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 24 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਰਾਮਪਾਲ ਦੀ ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਗੰਨਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਤੇ ਪੋਲੇਵਾਲ ਵਾਲੇ ਮੋੜ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਸਲੂਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਰਾਮਪਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਰਾਮਪਾਲ ਫੋਨ ਸੁਣਨ ਜਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮਾਲਕ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੜਕਾ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਰਾਮਪਾਲ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਵਾਪਸ ਦੁਕਾਨ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਛੋਟਾ ਲੜਕਾ ਰਾਮਪਾਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰਾਮਪਾਲ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਲੱਥਪੱਥ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਦੌੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁਹੱਤਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਆ ਫੋਨ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਐਸਐਚਓ ਕਰਾਇਆ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਸਐਚਓ ਫਲੋਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮੌਕਾ ਮਾਰਿਆ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ੀਲਾ ਉੱਤਰ ਲੇਟ ਦੇਵਰਾਜ ਵਾਸੀ ਹਰੀਪੁਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ D1 ਸਲੂਨ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਲੂਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਪੌਣੇ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਿਸਟਰ ਅਜੇ, ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਲਾਈਟ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੀਂਹ ਵਗੈਰਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਇਹਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਬਾਹਰ ਪਈ ਸੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਆਪਣਾ ਫਾਇਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਗਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਫੜ ਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹਵਾਲਾਤ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿੱਗਜ ਆਗੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਵਿੰਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ 2022 ਵਿੱਚ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਾਪਸੀ, ਤਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਇੱਕ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਹਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਬਾਦਲਾਂ ਵਾਂਗ ਦਲਾਲੀ ਬੰਨੀ। ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੁਕਰੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਢੀਂਡਸਾ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਟਕਸਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ। 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਟਕਸਾਲੀ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਮਿਲ। ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟਕਸਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਰਹੇ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ। ਡਾਕਟਰ ਅਜਨਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਖਰਾਬ ਸਿਹਤ। ਤੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ, ਮਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਭਾਅ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ TV 84 ਦਾ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।